جناب سارہ محترم، ایک معصوم کی ماں، معصوم کی زوجہ، جناب ہاجرہ محترم، جناب ہاجرہ محترم، ایک معصوم کی ماں، ایک نبی کی زوجہ، جناب مریم محترم، عیسیٰ کی ماں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. جناب مریم بطول ہے، بغیر شوہر کے بطول ہیں، زہرا شوہر کے ساتھ بطول ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بی بی کون ہے؟ جو مصداق کوثر ہے، مصداق کوثر ہے سیدہ، مصداق کوثر ہے. اور جب بی بی آئی دنیا میں بھی جماعتی اور کہانی کو آئی بی بی، نام کس نے رکھا؟ اللہ. کیا نام رکھا؟ فاطمہ. فاطمہ کا معنی کیا ہے؟ جہنم سے آزاد کرا کے داخل جنت کرنے والی. یہ بی بی فاطمہ ہے. برائے خوشنودی جناب سیدہ بلند تر صلوات. یہ بی بی کیا ہے؟ فاطمہ. جہنم سے آزاد کرا کے داخل جنت کرنے والی. اس لیے ایک بی بی کا لقب ہے شفیعہ محشر. شفیعہ محشر. اس بی بی کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا. اپنی ذریت کے محبوں کو جنت میں لے جانے والی، اپنی اولاد سے پیار کرنے والوں کی بخشش کروانے والی، یہ فاطمہ کا معنی ہے. اور یہ بی بی زہرا ہے. اور زہرا کا بتایا گیا معنی یہ کہ جناب سیدہ کی جبی سے صبح کے وقت جب نماز پڑھتی تو ایسا نور نکلتا سارا مکہ روشن ہو جاتا، اور جب ظہر کے وقت نماز پڑھتی پھر نور کی شعاعیں نکلتی، اس طرح مغربین کے وقت نور کی شعاعیں نکلتی. اور یہ بی بی کون ہے؟ جو محدثہ ہے. یہ بی بی کون ہے؟ جو راضیہ ہے. یہ بی بی کون ہے؟ جو مرضیہ ہے. یہ بی بی کون ہے؟ جو طاہرہ ہے. یہ بی بی کون ہے؟ جو مطہرہ ہے. یہ بی بی کون ہے کہ جب آتی تھی تو پیغمبر احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس بی بی کا یہ مقام ہے کہ مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، کائنات کا نبی کھڑا ہو جاتا ہے. ارے مصطفیٰ کون ہے کہ جو احترام سیدہ میں کھڑا ہوتا ہے؟ عظمت سیدہ کا سنو گے جملہ، یہ مصطفیٰ کون ہے کہ جس کے احترام میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی کھڑے ہو جائیں. احترام پیغمبر میں اگر آدم کھڑا نہ ہو تو نبوت ختم. کوئی نبی احترام مصطفیٰ نہ کرے تو ان کی نبوت ختم. تو مسلمانوں دیکھو مصطفیٰ کسے کہتے ہیں کہ جس کے احترام میں سارے نبی کھڑے ہو جائیں اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے احترام میں رسول کھڑا ہو جائے اس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. جس کے احترام میں خود مصطفیٰ کھڑا ہو جائے اس بی بی کو سیدہ کہتے ہیں. اور یہ بی بی کون ہے؟ اس کا در کیسا ہے؟ اس دروازے پہ مکے اور مدینے کے سائل بھی آتے ہیں، عرش کے سائل بھی آتے ہیں. اس دروازے پہ غلامی کرنے والے، کوئی سلیمان بن گیا، کوئی بیزر آیا تو ابوذر بن گیا، کوئی بیزر آیا تو ابوذر بن گیا، کوئی سلیمان بن گیا. جس طرح ملتا ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر جناب سلیمان نے بڑی نوکری دی، بڑی گفٹی دی. یہ خدمات کا صلہ تھا کہ پیغمبر نے اعزازی لقب دی کہ سلیمان من اہل البیت. یہ اعزازی لقب ہے خدمات کے صلے میں جناب سلیمان کا. دروازہ سیدہ بنت النبی بھی آیا، جناب فضا گھر میں تھی، جناب دکل باب کیا سلیمان نے، جناب فضا باہر آئی. سلیمان بڑے خوش، دیکھ رہا کہ فضا مبارک ہو. تو مجلس دار کی عزت بنا رہا ہوں، فضا مبارک ہو. فضا کہتے سلیمان کیسے مبارک دے رہے ہو؟ سلیمان کہتے فضا مبارک ہو تو جنت میں جائے گی.
फिजा तो कहाँ जाएगी? जन्नत में जाएगी। जब कहा ना तो जन्नत में जाएगी। बड़ी बेनियाजी से कनीज़ा सैयदा ने कहा, सुलेमान कैसी जन्नत, कहाँ की जन्नत, कैसी जन्नत, किस जन्नत की बात कर रहे हो? जब सुलेमान हैरान हुए, कहते हैं फिजा क्या तू जन्नत में नहीं जाएगी? फिजा कहती मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। सुलेमान कहता अच्छा तू जन्नत में नहीं जाएगी, फिर कहाँ रहेगी? सुनोगे जुमला, फिर कहाँ रहेगी? फिजा कहती मैं वहां रहूंगी जहां जन्नत बनने से पहले फातिमा ज़हरा रहती थी, जहां जन्नत बनने से पहले मेरी आज़ादी रहती थी। सुलेमान क्या कहते हैं कि सैयदा जन्नत में नहीं जाएगी? जनाब फिजा कहती नहीं, कभी कभी मलका की हैसियत से जन्नत का मुआयना करने आएगी। सुलेमान कहता फिजा फिर रहेगी कहां? फिजा कहते सुलेमान मेरी जन्नत तो बीबी बतूल का दरवाजा है। मेरी जन्नत कौन सी है? बीबी बतूल का दरवाजा। ये वो दरवाजा है जहां सारे आसमान से भी आते हैं। कोई आयत लेके आ रहा है, कोई अंगूठी लेके जा रहा है, कोई सूरत तहर लेके आ रहा है, कोई रोटियां लेके जा रहा है, कोई रोटियां लेकर जा रहा है। तो ये दरवाजा वो दरवाजा है, ये इतना मुकद्दस दरवाजा है। पैगंबर रोक कर सलाम करते हैं, पैगंबर सलाम करते हैं, सितारे ज़ोरा सजदा करने के लिए आता है। इसलिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया ना, फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझ खुदा को कसम है उन जगहों की जहां सितारे उतरते हैं। जिस बीबी का जश्न मना रहे हो ना, इसके दरवाजे पे सितारे उतरते हैं। तो ये सैयदा बतूल है। मरियम एक निस्बत से मोहतरम, सैयदा 3 निस्बतों से मोहतरम। अल्लामा इकबाल कहते हैं मरियम अजब निस्बत ईसा अजीज, आज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। अब पहले बताते कि नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन और इमाम अव्वली व आखिरी। अल्लामा इकबाल कहते हैं फातिमा 3 निस्बतों से मोहतरम, हर मुअज़्ज़ज़ खातून एक निस्बत से मोहतरम, फातिमा 3 निस्बतों से मोहतरम। सबसे पहली निस्बत नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आलमीन की जो रहमत है उसकी आंखों का नूर है फातिमा। तवज्जो खुदा के लिए, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आलमीन की रहमत की आंखों का नूर सैयदा। अगर कहो तो यहां रोक के कुरान की आयत पढ़ता चलो। अल्लाह ने फरमाया वशम्स वज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की। उलमा ने लिखा कि शम्स से मुराद मुस्तफा है और फातिमा नबूवत की रोशनी है। सुहाहा फातिमा है, नबूवत की रोशनी फातिमा है। और अल्लामा इकबाल ने कहा नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आलमीन का जो नबी है उसकी आंखों का नूर कौन है? फातिमा। वो नबी कौन है? इमाम अव्वलीन व आखिरीन। ये वो है जो अव्वलीन व आखिरीन का इमाम है। आगे क्या फरमाते थे? बानुए ताजेदारे हलता मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा। दुनिया वालों दूसरी फातिमा के मोहतरम होने की वजह कि वो बानुए ताजेदारे हलता, जिसके सर पे हल अता का ताज है ना, उसकी ज़ौजा है फातिमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, उसकी ज़ौजा है फातिमा। और जिसके सर पे हल अता का ताज है वो कौन है? कहते हैं मुर्तजा है, मुश्किल कुशा है, शेर खुदा है। मुर्तजा का माना पूछे, मुर्तजा का माना क्या है? मुर्तजा का माना है अल्लाह की रज़ाओं का मालिक, जिसने अल्लाह से सब कुछ ले लिया हो, सारी जिंदगी के बदले नहीं, एक रात सोकर अल्लाह से रज़ाएं ले ली, अपना सोना